Or no. Tuh, bismillah. Ayo banyak Pak. Sudah. لم يأخذ رخصة سبيل العزيز فلده الله ظهره فلده الله الحمد لله sëñ bi Cheikh Sidi Mouhamad xam naa nee na xam na ne waxtu yi nga ñëw dafa xaw a xat nee na moo tax Cheikh Sidi di ko àbb boobu nag moo nekk nii waaye waroon na ko dëggal loolu lettre bii sëñ Tuubaa di lettre bi nga denc إلى الآن عن الرجوع والإرسال إلا كدرات الدهر وحوادث أواخر الزمن فبعض
sëñ bi gërëm mooy dalay xalaat ba mu fa àggoon. mais yow la ko jox lu ñàkk gën a yow. ñu su yàggee ñoo ne su ngay def nga dencal nga denc ko. هذا أحب شيء عندكم. أحب شيء عندكم. لأن lettre bi bëgg si mu àndaale ko di fi waajuram Abdoulaye seet si Sëñ Tuubaa Njaaréem ba muy ñibbi Sëñ Tuubaa da ko bind lettre bi di ko joxaale maamam Cheikh Sidiya nee na boobu nag xam na ne loolu mooy yoonam bi mooy ni ñu ko jàppe woon daaw Sëñ Tuubaa da cee bind di bàyyam waajuram mu jël Cheikh Abdoulaye waaleykum salaam laa yakun wa tahiyyatun shay'uha takraaru itnaab amma ba'd qad ataana Abdullah وودع بنعم العبد لما في المجيء من إرضاء الرحمن الرحيم وإرضاء الشيطان الرجيم لا زال الأمر على ما يرضي الله تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين شهادة بالعدل عما يشفي الإنسان من رب العالمين waaye sëñ bi doon nekk وقد نفسا وقر بأنه أذن له في الزيارة متى خطر بباله واستطاع sëñ bi dana ko woon waajuram ne ko digal jox naa ko digal saa su ko neexee na ñëw amul waxtu bu mu tàggoo nee na xam ne moo taxoon nga foog joxaat nga la lettre boobu nee loolu tax nga ñëw أول رسالة أول شخص بناء شخص لماذا؟ doomu Cheikh Sidiya xalifaam bi dina wax Abdullah ñu fi njëkk ñëw sëñ bi bindaloon lettre boobu li muy dem ne ko na ko joxaale bàyyam Abdullah mooy magi bàyyam Abdullah ma doon di mag Cheikh Sidiya li ñuy teg xeeru jumaa ji sax Moussa di gën a indiwoon tey woon na ko bu Tuubaa tegu xeer bu mujj bi dégg naa ne Moussa si wala doon lii téere la boo xam ne moom bokk day téere bu yàgg te téere yi dafa am solo ci surtout bi béréb jàngukaay yu mag yi ngay def هو الشرح الوحيد الموجود في العالم. Sara Dalaa'ilul Xayraat la boo xam ne am na ñetti téeméer at am na ñetti téeméer at 250 سنة. ñaar téeméer ak juróom téere bi waaw moom it nee na nga bañ ko taalibe bi ko bindee léegi ko bindee léegi nga boole ko ci ngay moom nee na amatul léegi bi معلوم نعم نعم هذا الشيء بينه معلوم سيكون كنزا كبيرا. هذا سيكون كنزا كبيرا ان شاء الله. yeneen téere yi nag taalibeem bi di mbokkam di taalibeem moo jiite benn kër bu mag bu ñuy wax Daarul Maxtuutul Arabiyya def di cosaan bu dëgg la Imaaraatul Arabiyya Mutahida moom it moo tànn téere yi fi gën a yàgg andil la ko moom tam nee na ngir yokk ko ak yi ñu sëriñam bi jox téere yooyu nag incha allah taala mooy lay waaj jox هذا الكتاب مدح النبي صلى الله عليه وسلم عمره 309 سنة. di am na ñetti téeméer at dañ ci dégg léegi ak ñeent incha allah. نسخة يعني قسطلاني وكتبها أحد تلاميذ قسطلاني. ki ko taalif Qastallaani am taalibe moo ko bind. هذا أيضا شرح الأربعين النووية عمره 307 سنة. يعني ومعه يعني كذلك حكايات الصالحين. هذا الكتاب نادر جدا يعني بخط المؤلف. هذا اسمه راحة الصالحين وصواعق المنافقين بخط المؤلف. عمره 178 سنة. يعني بخط واحد من تلاميذ الشيخ سحنون. سحنون تلميذه. هذا الكتاب متن الشمائل النبوية على شمائل النبوية صلى الله عليه وسلم. عمره 249 سنة. وهو كذلك شمائل النبي يعني وهذا الكتاب بخط يعني بخط شيخ زروق. شيخ زروق moom ngay dégg. شيخ زروق. زروق xam nga ko moo ko bind. نعم من الأصول. وشيخ كتب كلمة إذا كان عندكم الوقت نقرأها. نعطيها لكم إن شاء الله. إن هذه نعم. الشيخ سيدي نعم كتب الكلمة لكن سيقرأه أبوه بالنيابة. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعود العلاقات بين أسرتي العلم والولاية والفضل آل الشيخ سدية وآل الشيخ أحمد بومبو إلى الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، حين قدم العلامة الجليل والقاضي المهيب الشيخ محمد بن حبيب الله مع ابن خالة والده الشيخ صلة كروكا إلى ميمونة السعداء ومرابع أوكار والتقيا بالشيخ سدية الكبير بن المختار بن الهيبة، وسمعا منه وأخذا عنه شتى العلوم والمعارف. ونشأت حينئذ تلك العلاقات الروحية التي ظلت تتحدى الزمان والمكان لتشع ضفتي النهر وتدك حصول الوهرية والشرك في أثقال إفريقيا إلى يوم الناس هذا. فقد قيض الله لها أبناء بررة حملوا لواءها عبر العصور، فكانوا نعم الخلف ونعم السلف. ولا شك أن وفاء الشيخ أحمد بومبو وعلوه همته كان لهم الدور البارز في الحفاظ على هذا الرافد الروحي والصرح الحضاري، وذلك حين قصد بلاد موريتانيا في رحلته فيمم الديار المباركة بإذن الله بزيارة آل الشيخ سدية وتلبية لدعوة أخيه الشيخ سدية بابا، الذي أرسل له رجلين من أعيان قبيلته شيخنا والدادة ومحمد سدية ومحمد مصطفى، وجاء به بعد معاناة لبعد الشقة، ويكفي للدلالة على أهمية هذا الشيخ عند آل الشيخ سدية. وقد وصل رحمه الله تعالى في الزيارة إلى تندوجة حيث ضريح الشيخ سدية الكبير وابنه الشيخ سيد محمد، وعند لقائه بالشيخ سدية بابا في داره في أبي تلميذ قال الشيخ القديم رضي الله تعالى عنه: للذم تراب دار الشيخ بابا، عنيت الغوث والقطب المجابا، وقبلت ترب روض الجد حبا، وروض أبيه ذي الكرم انتسابا، أحب إلي ممن نفس تهوى وتامله وما المرء استطابا، أعادل في اشتياق الحي عيون ودعني الملامة والعتابا، فما حبي لطيب تراب أرض ولكن حب من وطئ التراب. فأجابه الشيخ سدية بابا: تصابا إذا أصيب وما أصابا، حليم بعد كبرته تصابا، والكسب العذاب من الثنايا سليمان في جوانحه عذابا، أبت إسعافه حال اغتراب وحفظ وداده بالنفس تابا، لئن ضيعت جانبنا سليمان فإن محمدا حفظ الجنابا، فتنفذت قريحته فجابت شعاب العلم إن له شعابا، له منثور سحبان إذا ما يخاطبنا وقد فصلت خطابا، وحوك للقريض كما أجادت بصنعاء حوائكها الثيابا، فبارك فيه خالقنا وأسنى له من فضله الثوابا. وقد ظلت هذه العلاقات محفوظة من الطرفين برعاية أبناء الشيخ سيد محمد محيي السنة الشيخ سيد بابا وصنوه الشيخ سيد المختار والشيخ الخديم رحمهم الله تعالى وذريتهم من بعدهم. وفي يوم الناس هذا يقوم الرجل الصالح والد سر آبائه خلقا وخلقا وهيبة وجودا والمعاني من معاني سلفه الكريم الشيخ سيدي محمد بن يوسف الشيخ سيد بابا، يقوم بزيارة تاريخية إلى مدينة طوبى المحروسة لتجديد العهود مرورا بسلفه الكريم. ففي هذه الزيارات إحياء للعهود يرى المراقب البعيد أن الدبلوماسية الروحية وعلاقات أقطاب الفضل هي الأساس المتين لتقوية العلاقات بين الدول. وفي العلاقات الروحية بين موريتانيا ودولة السنغال الشقيقة المثال الذي يحتذى به وتجب المحافظة عليه وتقويته ودعمه من طرف السلطات العليا في البلدين. وبما أن الشيخ سيدي محمد اليوم في بيته بين ظهرانكم سماحة الشيخ محمد المتقى يقول: يتمثل بقول جده الشيخ سيدي بابا عندما هم بتوديع والدكم الشيخ أحمد بومبا رضي الله تعالى عنه: أيامكم عندنا صبر بلا كدر تكاد تحسب لم تحسب من العمر، اشهد وصالي إلى الأحباب ما ظفرت به يداه على اسم من الظفر، زرتم فما كان إلا قول قائلهم من غير شك ولا ريب ولا نظر، كانت مساءلة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أطيب الخبر، حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري. واذكر في هذا المقام كذلك أن الشيخ القديم أرسل ابنه الشيخ محمد المصطفى إلى مدينة البر باستقبال الشيخ سيدي بابا، فأنسده الشيخ سيدي بابا أبياته: أهلا بوفد جاء من جارم وكرامة لقدومه من قادم، حب تقادم عهدنا بلقائه، حكم القضاء على هوى متقادم، أبقى لكم من قبلكم من ودنا قسما يخصكم بغير مزاحم، شيخ إذا استبق الأكارم غاية أربى على كعب هناك وحاتم، والمصطفى إن شابهت أفعاله وأفعال والده فليس بظالم. فأجابه الشيخ محمد المصطفى رضي الله عنه جميعا: وقلادة قلدتها ما رصعت خرزات ناظمها قبيحة ناظمي، قلدتها دون الأنام كرامة فغدوت أرهل في ثياب المكارم،
ما كنت أحجو أن ينال من المنى ما نلته في غير حلم النائم ممن به حل الإله طريقة الهادي المقفى من سلالة هاشم شيخ به المولى قد انقذ خلقه من موج بحر ضلاله المتلاطم. وكتب القاضي العدل إسماعيل بن الشيخ اليباب في يومياته يوم الجمعة سلخ ربيع الأول أول مستهد ربيع الثاني عام 77 و300 وألف حدثني محمد بن مديانة قال حدثني البشير بن الشيخ أحمد دبومة أن أصل سيد الدار من أهل الدار، وأنه لما كان يبني دار أبو تلميذ لشيخه الشيخ سدياء كان الشيخ سدياء يقول له أنت تبني وأنا أبني، يشير الشيخ سدياء بقوله وأنا أبني إلى ما يعزم عليه من تقديم سيد الدار بطريق القادرية وإذنه له في إعطاء الأوراد. وقد وقع ذلك منه فعلا بعد إتمام بناء دار أبو تلميذ دار الشيخ سدياء الكبير، وصار سيد الدار بعد شيخه يعطي الأوراد وله أتباع كثيرون في السنغال منهم الشيخ محمد بن حبيب الله والد الشيخ أحمد دبومبو. وقال لنا محمد أيضا أن البشير بن الشيخ أحمد دبومبو حدثه أن سيد الدار اغتاله رجال من أهل سالم كان يدعو فيهم إلى الإسلام فأظهر الرجال المذكورون الإسلام ثم قتلوا سيد الدار قيلة في بلاد سالم. وحدثنا محمد أيضا عن الشيخ البشير أن بومبو التي يضاف إليها الشيخ أحمد دبومبو اسمه أضات في أرض سالم أضيف إليها رجل صالح اسمه أحمد دبومبو من أهل العلم فسمي الشيخ أحمد باسمه. وخلاصة القول فإننا نقول جميعا باسم الشيخ عهودكم محفوظة لدينا قبل وودكم لم نخلو منه ولا نخلو. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم سماحة الشيخ وأن يجعلكم خير خلف عند خير سلف، ونسأله جلت قدرته أن يجعل الخير ممتدا موروثا فيكم، ونسأله لهذه البلدة الطيبة أن يحفظها ويحفظ سماحتكم ويحفظ هذه الأسرة المباركة ودولة الاستنقاذ الشقيقة ولاة أمرها ويسدد خطاهم. والسلام كما بدأ يعود إليكم وإلى محبيكم ومريديكم وبلدكم الطيب، والحمد لله أولا وآخرا والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين من على السماوات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصحبه ومن تبعهم إلى بإحسان إلى يوم الدين. كتبه عبد الله بن محمد بلال مدير دار المخطوط العربي بأمر من شيخه الشيخ سيد محمد. daaneel na la ñëwee naa yow ci yoon wi ak ànd ak ñi mu àndal nii. أنا ولد هاي الخيمة. seen doom la. يعني عالم علاقة بالمسلمين من هاي الأولاد من الناس التاريخ. أنا علم moom xamu ko. لا طلب jaar Serigne Touba. waaw bu tilimee. بقول له ماني عالم. nee na ma war a mu àndaale ko bi yoon. بقول له ماني عالم. nee na mu xamu bu fekkee am na xamu ko jamono لا من آل الشخص ولا من القبر. nee na di ci njabootam di ci taalibeem comme moom. بقول له عنه رباه ولاد بال للشخص. ñoom ñoo ko yar. ورباه ولاد محمد والبال للشخص. doomi Cheikh Serigne ba tey moo koy ay borom moo ko yar. وعنه متخصص في دار التاريخ للوليدة. nee na c'est spécialiste bi ci histoire taarixu Serigne Touba moo tax mu àndaale ko. من عند هاي الزيارة عنه جمعية الجامعة. moo tax mu àndaale ko tey jii. وعنه دور الجمعية الزيارات خارج. dana مع da nga fi yàgg danañu fi ñëwaat fekkaat la fi incha allah yeneen ziyaar ko bañ fi ñëwoon daaw nee na daañu la fekkaat yeneen ziyaar nee na nga ñaanal njaboot gi mu àndal gépp ala doo farika jiddan ala Abdullah doo farika bi Cheikh Abdullah jiddan nee na may na la ko bokk bëggee وأنا جدتي اسمها مجد والله كانت هي التي تطبخ للشيخ القديم نعم والله عندما جاء إلى وهي أرضعت الشيخ اليبابي وكان يرسل لها هدايا خاصة بها. عندنا رسائل وعندنا في بيتنا صندوق أهداه لها ما زال موجودا عندنا، وعندنا يعني الآلات التي كانت تصنع لها. وفي يوم من الأيام كان الشخص اليبابي يمازحه فقال له يعني خليلي ما الرأي المصيب وأنتم عكوف على نجد الميامين كظم إذا لم يجد عثمان كبشا ولم تكن معيشة في ذلك اليوم مجم. يعني إذا لم تفعل مجم العيش ماذا نفعل؟ وعندما أتته به يعني والدتنا كان يعني العيش يحطون عليه كثير من الدبل وشرب منه دبل ولم يرى العيش ما أخبرته لأنه كان المفروض يكون في إناء وحده. شيخ الحد نعم.
وعندما جاء الصباح قال له الشيخ صديق بابا ماذا فعلت مع عيش مد؟ قالوا أنا العيش لا يصلح لي. هي فكرت أن الشيخ قالت بأن العيش غير صالح، غير صالح معناها ما طبخ جدا. قالت له صالح بعد صالح أنا عيش صالح. وضحك الشيخ القديم وقال له الشيخ صديق بابا أي شيء تصنعه من سيكون صالحا. وكان يرسل لها الهدايا الخاصة بها. وجدي مباشرة هو الذي جاء مع أحفاد الشيخ القديم كانوا يدرسون في بوتليمين. وأهداه الشيخ البشير 5 نسخ من كتاب الوسيط. ذاك اليوم هو قدم إلى موريتانيا. وعندنا هذا الصندوق، وعندنا صندوق أهداه الشيخ القديم لوالدتنا، وكان يخصها بالهدايا لأنها أرضعت الشيخ صديق بابا وكانت تتولى خدمته. ونحن يعني جينا إلى بلدنا لسنا ضيوفا، نحن جينا هذه أرضنا والمفروض أن نحن نكون هنا دائما على طول. ولو نعطى الخيارة لما افترقنا ولكن لا خيارة مع الزمان. لهذا كله ما شاء الله كان لهذا جدد بتلك الاشياء. ما شاء الله. أنا كل ما كان بين الشيخ القديم والشيخ سيدي إن شاء الله في هذه الضيافة إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى. نحن في حديث كنا نحن في اليوم إلى خليفة الجنرال. أول خليفة الجنرال للشيخ القديم هذا هو. لأنه جمع بين أنا ولد البلد. أول خليفة يجمع بين خلافة الجاري وخلافة الفرقان والخلافة العامة هو أنتم. بالدعاء إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هو كذلك. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. أنا أريد صورة معكم. يعني أنا أسكن في الإمارات. foto منطقة نيوتي هل يصور بدون مطير؟ نصور صورة أحسن. نعم أحسن. dangay toog dañuy photo ñi toogal
yu mel nii da ngay sóoraale da ngay sóoraale suñu wala sa may leeral gan gi rek ci sama Facebook. Cheikh Sidi Mouhamad lu Youssouf lu Cheikh Sidi maamam moom Serigne Touba fekki woon Mauritanie lu Cheikh Sidi maamam jërëjëf.